امن دشمن نشان عبرت بن گئے سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کامیاب کارروائیاں 13 خارج ہلاک ISPR کے مطابق مہمند میں کارروائی شدید فائرنگ کے تبادلے میں 7 خارج مارے گئے بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن مزید 6 خارج انجام کو پہنچے سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کا عزم ہمارا SHO سٹی خاران قاسم صاحب ان کو شہید کیا گیا تھا جو قاتل ہیں جنہوں نے قلعدم تنظیم سے فتنہ ہندوستان سے جن کا تعلق ہے یہ تینوں لوگ اس وقت ہماری کسٹڈی میں ہیں جو جوائنٹ آپریشن میں ہوا ساتھی ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں ان کے متعلق بھی کارروائی جاری ہے اور کوشش ہے کہ وہ بھی جلد از جلد گرفتار ہو جائے بیسیکلی اس کو یہ کڈنیپ کرنا چاہتے تھے بس تاکہ اس کو اغوا کر کے لے کے جایا جائے مگر شہید نے وہاں پہ رجسٹ کیا اس کے لڑکوں نے رجسٹ کیا جس پہ انہوں نے فائر کر کے اس کو شہید کر دیا موقع کے بلوچستان میں امن دشمنوں پر زمین تنگ خاران سے فتنال ہندوستان کے 3 دہشت گرد شکنجے میں آ گئے DIGCTD نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ دہشت گرد SHO سٹی خاران قاسم کے قتل میں ملوث تھے ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ نے کہا خاران میں آج کامیاب انٹیلیجنس آپریشن کیا گیا 2025 میں بلوچستان میں 78,000 آپریشنز کیے گئے جس میں 700 سے زائد دہشت گرد ہلاک ہوئے آپریشنز کے دوران 200 سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہوئے صوبائی حکومت قیام امن کے لیے کام کر رہی ہے پریس کانفرنس کے دوران گرفتار دہشت گرد کا اعترافی بیان بھی دکھایا گیا شکارپور کے ضمنی انتخابی مارکے میں تیر چل گیا PS9 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار آغا شہباز درانی 73,954 ووٹ لے کر کامیاب غیر سرکاری نتائج کے مطابق JUI کے سید رشد اللہ 9,412 ووٹ لے سکے JUI امیدوار نے نتائج کو مسترد کر دیا کہا ہم الیکشن ٹرائیبیونل کو بائیو میٹرک کی درخواست دیں گے نشست پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے انتقال پر خالی ہوئی تھی میدانی علاقوں میں دھند اندھا دھند خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بالائی علاقوں میں دھند موٹر وے M4 فیصل آباد سے ملتان تک دھند کی وجہ سے بند موٹر وے M5 پر ملتان سے ظاہر پیر تک ٹریفک کی روانی معطل موٹر وے M3 کو فیض پور سے درخانہ تک بند کر دیا موٹر وے M5 پر ملتان سے روہڑی تک دھند کی وجہ سے ٹریفک معطل موٹر وے پولیس کی عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت حافظ نعیم الرحمان نے نون لیگ کو نشانے پر رکھ لیا کہا نواز شریف 70,000 حرام ووٹ لے کر منتخب ہوئے گزشتہ انتخابات میں مسلم لیگ نون نے 17 نشستیں بھی نہیں جیتیں ٹیکس نہ دینے والی اشرافیہ کا چالان کون کرے گا خاندانی سیاست نے بلدیاتی نظام کو کمزور کر کے رکھ دیا بلدیاتی نظام لاگو ہونا چاہیے اب اس سیاست کو بدلنا بہت ضروری ہے ہم اس گلے سڑے نظام کے خلاف پورے ملک میں تحریک چلائیں گے ناانصافی کے نظام کے خلاف مل کر کھڑا ہونا ہوگا حافظ نعیم کا 21 دسمبر سے موجودہ سیاسی نظام کے خلاف احتجاج کا اعلان وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے جنرل باجوہ پر سنگین الزامات کہا ایک بریفنگ میں جنرل باجوہ نے کہا رانا بہت موٹے ہو گئے ہو جیل میں بہت سمارٹ تھے فیض حمید سے کہا اس کو دوبارہ سمارٹ بناؤ میں نے کہا کہ مجھ پر مقدمہ آپ نے ہی بنوایا اللہ اس دنیا میں ہی اس کا حساب کرے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا حاضر سروس آفیسر آرمی چیف کی مرضی کے بغیر جھوٹا مقدمہ بنائے مزید بولے بانی PTI کے دور میں معاملات فیض حمید جنرل باجوہ کی مرضی سے ہی چلتے تھے صدر مملکت آصف علی زرداری کی لاہور میں مصروفیات گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور دیگر پارٹی رہنماؤں کی ملاقات صدر کی پارٹی رہنماؤں کو پنجاب میں عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کی ہدایت کہا پارٹی رہنما اور کارکن بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں کریں پیپلز پارٹی الیکشن میں بھرپور شرکت کرے گی بلاول بھٹو زرداری سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات گورنر فیصل کریم کنڈی کی صوبے کے عوامی مسائل کے حوالے سے بریفنگ
फैज़ हमीद से फैज़याब होने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं, साबिक रुकने कौमी असम्बली महमूद मौलवी ने खबरदार कर दिया। कहा PTI ने फैज़ हमीद से बहुत फ़ायदे उठाए, जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसका एहतसाब होगा। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि पाक फ़ौज ने एक पावरफुल शख्सियत का एहतसाब किया। पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो वाज़ेह डायरेक्शन पर चलना होगा। PTI रहनुमा काजी अनवर ने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर लीं। कहा पार्टी की मौजूदा क़यादत ने मेरी बेइज्जती की है। PTI में मुझे शदीद ज़हनी अजियत पहुंची। बानी PTI से ज़ाती ताल्लुक बरकरार रहेगा। जिस मंशूर पर PTI अमल में लाई गई है उस पर अमल नहीं किया जा रहा। जिसने लाहौर की आवाम के मैंडेट पर डाका डाला है, मुझे मशवरे दे रही है। अल्लाह का मुझे मशवरे देने से पहले जरा अपने सूबे का हाल देखें। पंजाब पुलिस पूरे पाकिस्तान में सबसे करप्ट तरीन इदारा बन गया है। ये तो इनका हाल है और मशवरे हमको दे रहे हैं। पंजाब में अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इल्ज़ाम। कोहाट में जलसे से खिताब में कहा कि हमें मशवरा देने वाले पाकिस्तान को डबो रहे हैं। विफाक ने 5300 अरब रुपए की करप्शन की, उस पर कोई बात नहीं करता। उंगली उठाने वाले अपनी करप्शन देखें। हमें NFC में हिस्सा नहीं दिया जा रहा। बानी और बहनों को जाली मुकदमात में फंसाया गया। पाकिस्तान और तमाम अक़वाम को मुत्तहिद करना होगा। वाशिंगटन पोस्ट ने तालिबान के बगराम ड्रामे का पोस्टमार्टम कर दिया। बगराम एयरबेस पर जंगी तैयारों की तैयारी का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में बताया सैटेलाइट तस्वीर और दस्तयाब शवाहिद से वाज़ेह होता है तालिबान ने नाकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को महज रंग और रोगन करके रनवे पर खड़ा किया। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के तहत जंगी मशकें, तैयारों की मरम्मत और अस्करी परेड्स दिखाईं। अमरीका में बास तहकीकाती और मफादाती हल्के बगराम एयरबेस की सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी असलहे में भी खुसूसी दिलचस्पी। अमरीकी सदर ट्रंप भी बगराम एयरबेस की वापसी का मुतालबा कर चुके। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस का मरकजी मुलजिम शमरेज पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शमरेज डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में मफरूर था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 10 रोज़ तक छापे मारे। मुलजिम इससे कबल भी कत्ल के मुकदमे में मफरूर था। मुलजिम डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में उजरती कातिल था। अफराद के खिलाफ SIU पर 10 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि दीगर अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड और वेरिफिकेशन की जा रही है। ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी भी अवेलेबल थी। इनके खिलाफ डिजिटल और दूसरे शाहिद भी मौजूद थे। इनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और ऑलरेडी इस मुलज़म के पकड़े जाने से पहले भी ये 5 केसेस में मतलूब है। तो मुलज़म की निशानदही पे और लोगों का नाम भी सामने आए। कराची में कादरी हाउस से गिरफ्तार 9 मुलजिम जुराइम में मुलविस निकले, 3 शूटर भी शामिल। मुलजिमान के खिलाफ 10 मुकदमात भी दर्ज। SSP डॉक्टर इमरान ने कहा कि पुलिस ने छापे के दौरान 17 अफराद को गिरफ्तार किया। चापा भत्ते की वारदातों में मुलविस 3 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मारा। कार्रवाई पहले से गिरफ्तार मुलजिम रेहानुद्दीन की निशानदही पर की। मुलजिमान का ताल्लुक इंतहाई मतलूब और ख़तरनाक पत्ताखोर ग्रुप से है। वसीउल्लाह लाखों और समद काठावारी बैरून मुल्क छुपे हैं। आज पाकिस्तान दुनिया के टॉप 3 क्रिप्टो अडॉप्शन कंट्रीज में शुमार है। 30 से 40 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स हैं। बगैर किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बगैर किसी क्लासरूम, उन्होंने ये इंडस्ट्री को अडॉप्ट कर ली। जब अवाम इतनी सिस्टम के अंदर है तो क्या स्टेट का बाहर रहना समझदारी है? हम क्रिप्टो को प्रमोट नहीं करना चाह रहे, हम क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये करने से रिस्क होगा। मैं कहता हूं ये ना करने से रिस्क ज्यादा है, हम पीछे रह जाएंगे।
दहशत गर्दों की डिजिटल फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता रोक दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अब अकाउंट होल्डर की शनाख्त मालूम हो सकेगी, सिक्योरिटी इदारे सूरत हाल मॉनिटर कर सकेंगे। पाकिस्तान दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में शामिल है। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना चाहते हैं। पहली बार एक्सचेंज के लिए आलमी मयार का रास्ता खोल दिया। बाइनांस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम है। ये इकदाम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है। पाकिस्तान अगले 10 साल में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर चुका होगा। पंजाब हुकूमत का माइनॉरिटी कार्ड की तादाद 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने का ऐलान। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, ये वज़ीर आला मरियम नवाज का क्रिसमस पर छोटा सा तोहफा है। पाकिस्तान और अवाम महफूज है। पंजाब की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ मरियम नवाज के हाथ में है। हमने गुज़श्ता साल 30 साल बाद हॉर्स एंड कैटल शो बहाल किया। इस साल बसंत का ऐलान किया। बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध की छुट्टी के रोज़ कराची के तूफ़ानी दौरे, कुरंगी कोसवे, शाहराह भुट्टो, रेड लाइन और दीगर मेगा मंसूबों के कामों का जायज़ा। कहा काम का मयार और बर वक्त तकमील शहरियों के लिए अहम है। अब शहरियों को ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात नहीं होंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह भी हमरा थे। सूडान में ड्रोन हमला, UN अमन मिशन के 6 अरकान जाँ बहक। मिशन के अरकान का ताल्लुक बांग्लादेश से था। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस की वाक़े की मजम्मत। कहा अक़वाम मुत्तहिदा बांग्लादेश एहलकारों को हर मुमकिन इमदाद फराहम करेगा।